دیکھیں کامران خان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا یہ میری توقعات کے عین مطابق تھا، اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لے گی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، آپ بھی صحافی ہیں، میں بھی صحافی ہوں، آپ میرے سے سینئر صحافی ہیں۔ ہم جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں نا، اس میں ہمارا تجزیہ جو ہے وہ انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے۔ اب جب آپ کے یا میرے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، مجھے عمران خان الیکشن میں نظر نہیں آ رہا، اور وہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، تو مجھے بھی پتا ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں۔ تو میں نے جب انہوں نے یہ تواتر سے بات کہنی شروع کی، میں نے اپنے طور پہ بھی پتا کرنا شروع کیا۔ میں نے گوہر خان صاحب سے، علی ظفر صاحب سے، اور جو تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان سے میں نے بات کرنی شروع کی بھائی کہ آپ کا تو بلے کا نشان جا رہا ہے۔ تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ نہیں، ہمارا بلے کا نشان کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے کہا یار آپ تو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز تو مل جاتی ہیں۔ تو میرے سے یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں یہ میرے سے اگری نہیں کرتے تھے۔ میں ان سے کہتا تھا الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے، الیکشن میں آپ کو حصہ بھی لینا چاہیے، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ تو اب وہی ہوا ہے، بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے۔ میں اس آبزرویشن سے اتفاق نہیں کرتا کہ تحریک انصاف کے وکلا جو ہیں انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، یا انہوں نے کمزور آرگومنٹس دکھائے۔ دیکھیں، جو سپریم کورٹ کی کارروائی بظاہر آپ کو لائیو نظر آ رہی تھی، اس میں آپ بہت سی جو ڈاکومنٹس ہیں جو ججز کے پاس تھیں اور وکلا کے پاس تھیں، جو وکلا دکھانا چاہ رہے تھے اور ایک جج صاحب جو ہے وہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ ڈاکومنٹس آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، جب کوئی جرنلسٹ یہ فیصلہ کر لے۔ میں پیرافریز کرتا ہوں، گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سیٹرڈے کو فیصلہ آیا، وہ فیصلہ آیا تو ہے سیٹرڈے کو، اعلان اس کا سیٹرڈے کو ہوا، مگر وہ فیصلہ ہو گیا تھا کئی ہفتوں قبل، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لکھ لیا گیا تھا، مگر یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ دیکھیں نا، اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے فیصل واڈا صاحب، میرے دوست ہیں، بار بار اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے۔ اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ جب ایک فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں بار بار کہ بھئی بلے کا نشان نہیں ہوگا، عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا، تو پھر مجھے پتا ہے کہ وہ یہ فیصل واڈا تو نہیں بول رہا نا، یہ تو کوئی اور بول رہا ہے۔ اب یہ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے گی، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں جناب فیصل واڈا صاحب جو ہے ان کی بات کو بڑی میں اہمیت دیتا ہوں۔ دیکھیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کسی پارٹی کے خلاف فیصلہ دینا جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، بھٹو کیس میں اس کو کہیں پہ ایک نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے ایک پرائم منسٹر کو پھانسی کی سزا دے دی، کیونکہ جو مولوی مشتاق حسین صاحب تھے ہائی کورٹ میں، اور پھر اوپر جو انوار الحق صاحب تھے، انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو جب جج فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ایک خاص فیصلہ سنانا ہے، تو ٹیکنیکل گراؤنڈز وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا۔ اگر میں نے بطور جرنلسٹ یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے انٹرویو کرنا ہے عمران خان کا یا نواز شریف کا، یا میں نے آج انٹرویو کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور میں نے اپنے اس انٹرویو میں ان کو ناک آؤٹ کر دینا ہے، میں نے ان کے بخیے ادھیڑ دینے، میں نے ان کے چیتھڑے اڑا دینے، تو میں یہ کر دوں گا، اور وہ میں ایسے سوالات کروں گا، ان کو فریم اس طرح کروں گا، ان کی بات نہیں سنوں گا، کاؤنٹر کوشچن اس طرح کے کروں گا، ان کو بولنے نہیں دوں گا، تو میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا۔ لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے اپنی جو پروفیشنل جو مجھے میری اخلاقیات ہے، جو میری پروفیشنل ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا اور ان کو بھی سننا ہے اور ایک دشمن کے طور پہ ان کو ٹریٹ نہیں کرنا، تو پھر میں ان کے ساتھ فیئر رہوں گا۔ تو اس طرح یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، یہ پاکستان میں ہماری جو سپریم کورٹ ہے یہ کئی دفعہ کر چکی ہے۔ مگر اس کا ایک نتیجہ تو ہوا ہے نا حامد میر صاحب، جو کہ ہم سب کے لیے بڑا تشویشناک ہے، 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے آئی گیس بڑا تشویشناک ہے کہ ایک بار پھر ہم ایک ایسے الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جس کی ایک بڑی کریٹیکل پارٹی کو جو ہے باقاعدہ ناک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک پرٹیکولر پارٹی کو پرٹیکولرلی صاف لگ رہا ہے کہ اس کو تمام فوائد اور تمام اس کو انیشیٹیوز حاصل ہیں۔ ایک بار پھر یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جمہوریت بھی ہیں اور ہم الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں جو جمہوریت کی سب سے بڑا ستون ہوتا ہے، مگر اس ماحول میں اور اس انداز سے جس کے حوالے سے فیصلے آپ نے بتایا کہ پہلے سے آ گئے، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے وہ پہلے سے آ گئے، تو الیکشن کا نتیجہ تو بتانا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ الیکشن ایک رسمی کارروائی ہے۔
इलेक्शन एक रस्मी कार्रवाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2018 का इलेक्शन भी एक रस्मी कार्रवाई थी। लेकिन जब पोलिंग डे आया तो उस दिन जो तवक्कुआत थी इमरान खान साहब की वो पूरी ना हुई, और फिर उसमें जो आजाद उम्मीदवार हैं वो आगे बीच में पीपल्स पार्टी को सिंध में। मगर हामिद साहब उस दिन तो देखे ना, कम से कम शेयर का निशान तो था ना। मेरी जरा बात सुन लेना। जी जी, वो आपकी बात दुरुस्त है जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो 2018 पहले हम कंपेयर करते थे जी कि 2024 में वही होगा जो 2018 में हुआ, यही बात करने लगा था। लेकिन अब हम वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहले हम ताना मारते थे जी कि इमरान खान भी 2018 में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया, तो अब नवाज शरीफ साहब भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ रहे हैं। अब हम वो नहीं कह सकते, क्योंकि अब जो 2024 में जो इलेक्शन होगा वो 2018 के इलेक्शन को बहुत पीछे छोड़ गया है। वो फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्शन था, ये तो इलेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि 8 फरवरी को अगर तहरीक इंसाफ के, अगर पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के और पार्टियों के वोटर जो है वो बड़ी तादाद में निकले, वोट डालें, खासतौर पर जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, अगर उनको मोबिलाइज कर लिया जाए और उनकी एक बड़ी तादाद जीतने में कामयाब हो जाए, तो फिर मैं समझता हूं कि इंसाफ के जो जीतने वाले सूरत में होगा ना, ये जिस ख्वाब को आप तश्कील दे रहे हैं कि वो बड़ी तादाद में निकलें और वो जीत जाएं, तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि पीटीआई के वोटर्स निकल आए और उस दिन वोट दे दें और फिर ऐलान हो जाए कि पीटीआई इसलिए नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें ये जो हमारे जो लोग इस तरह के मंसूबे बनाते हैं, तो मंसूबे तो वो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन वो जो उनके मंसूबे होते हैं वो अक्सर आपने देखा है, जो भी वो मंसूबे बनाते हैं वो अक्सर मंसूबे फेल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि 8 फरवरी को उनका मंसूबा जुज़वी तौर पे कामयाब हो जाए, लेकिन ये बात लिख के रख लीजिएगा कि 8 फरवरी के दिन जो होगा उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत को उस तरीके से चला नहीं पाएंगे जिस तरह के वो चलाना चाहते हैं। जिस मकसद के लिए वो 8 फरवरी को ये सब कुछ कर रहे हैं, वो मकसद जो है वो अल्टीमेटली वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ये लिख के रख लीजिए आप। और मैं ये समझता हूं कि उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन अब ये फरमाइएगा कि एक जानिब तो ये है, अब एक दूसरी जानिब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा इंतजार था। अब उनका ये फैसला आ गया, उसके बारे में जो अवामी आ रहा है वो हम चारों तरफ, हर तरफ फैली हुई है, वो हम देख रहे हैं। उससे पहले 2 जज साहिबान इस्तीफा देके जा चुके हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, आइंदा के चीफ जस्टिस इस्तीफा देके जा चुके हैं। बताया गया कि जी उन पर भी करप्शन के इल्जाम थे मुबैना तौर पर। अंदर मजीद इतलात आ रही हैं, जो अदालत आलिया है हमारी हाई कोर्ट्स के, वहां पर भी एक बेचैनी की कैफियत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो कई जज साहिबान हैं वहां पर भी ये सैरत है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में एक तारीखी ये चीज हुई है कि 2 जज जो हैं वो इस्तीफा देके जा चुके हैं, फिर ये फैसला आया है, फिर ये अदालती निजाम है, और अभी इमरान खान के और दूसरे लोगों के पीटीआई के अनगिनत केसेस इन अदालतों के अंदर है। एक तूफान है जो कि इन अदालतों में इस वक्त चल रहा है और कोई आतिशफशा ऐसा लगता है कि बनता नजर आ रहा है। देखिए, ये जो 2 जज साहिबान इस्तीफा देके गए हैं, मेरा ख्याल है इन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इनके खिलाफ जो इल्जामात हैं वो बहुत संगीन नौयत के थे। और ये जो 2 जज साहिबान हैं, ये आज जो आपको सुप्रीम कोर्ट में जो पोलराइजेशन और ग्रुपिंग नजर आ रही है, जजेस के दरमियान जो कशीदगी नजर आ रही है, उसमें इन 2 जज साहिबान का बड़ा किरदार था। मुजाहिर नकवी साहब जब लाहौर हाई कोर्ट में थे तो वहां से उन्होंने ये काम शुरू किया था, और एजाजुल एहसन साहब थे सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई साल से, वो यहां बैठ के यही काम कर रहे थे। और जब इमरान खान के दौर में काजी फाइज साहब पे रेफरेंस फाइल किया गया था, तो उस रेफरेंस में भी ये जज साहिबान और इनके कुछ दीगर साथी जज साहिबान थे, उनका जो किरदार था, उसकी वजह से आज काजी फाइज साहब पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप इंतकाम की सियासत कर रहे हैं या आप एक पार्टी से इंतकाम ले रहे हैं। मेरी ये तवक्को थी कि काजी फाइज साहब जो है वो चीफ जस्टिस बनने के बाद ये जो ग्रुपिंग है इसको खत्म करेंगे, और मुझे ये तवक्को भी थी कि कम से कम तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई अगर बहुत ही क्रिटिकल किस्म का केस आएगा तो काजी फाइज साहब उस बेंच में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये रवायत मैंने देखी है कि माजी में ऐसा होता रहा है, और वो नहीं बैठेंगे। काश के वो इस बेंच में भी ना बैठते, 3 मेंबर बेंच में, लेकिन वो बैठ गए। तो लेकिन मुझे तवक्को थी कि शायद वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि लोग ये कहें, सिर्फ लोग नहीं, आज तो लाहौर हाईकोर्ट बार की जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी कह दिया है, और बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि काजी फाइज साहब का जो फैसला है ये गैर आईनी है, और ये कुछ आप कह रहे हैं कि जी टेक्निकल ग्राउंड्स पे बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बहुत से जो आईनी माहिरीन है वो कहते हैं कि नहीं, ये एक आईनी लिहाज से भी बड़ा कमजोर फैसला है। तो ये जो सारी सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रुपिंग पैदा हुई है, पोलराइजेशन पैदा हुई है, इसमें एजाजुल एहसन साहब का और मुजाहिर नकवी साहब का भी किरदार था, और अगर वो चले गए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ, ये सिलसिला अभी जारी रहेगा।